दैनिक उपासना मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग प्रेयर को आपण माने जेते जण उपस्थित अछंती से माने समस्ते आमानकर आनंदर स्वरूप मते देखिले एते खुशी लागे एते भलो लागे जे आमे गोटे परिवार परिका अछु आज मो परिवार संगे मो कथावार्ता करिया ପାଇଁ ଆସିଛି प्रेज द लॉर्ड आसंतु आरंभରୁ मते प्रार्थना करिवा प्रेज द लॉर्ड आज्ञा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद दउछु प्रभु आज तुम्हें आमान को सुजोग देल तुमर से वाक्य को जानिया पाई तुम वाक्य को हृदय बुझिवा पाई और से अनुसार कार्यकारी करिया पाई तुम्हें आमान को शक्ति दियो बल दियो हे पवित्र आत्मा रूपी ईश्वर से वाक्य तुमर वाक्य ता तुम्हें वाक्य स्वरूप ईश्वर और तुम्हें बांट निजे भांगी ता परिवेषण कर यीशु को नाम रे मागिलु शुण ग्रहण कर आमेन। देखिबा दानिएल पुस्तक तार 11 पर्वर 32 पद मु पढ़ी दउची समय पाइका दानिएल पुस्तक तार 11 पर्वर 32 रो शेष भागटा मात्र जो लोक माने अपना परमेश्वर को जानती से माने बलवान हेबे और महत् कर्म करिवे जो लोक माने अपना परमेश्वर को जानती से माने बलवान हेबे महत् कर्म करिवे एटा दानिएल पुस्तक 11:32 रो शेष भाग रे अछि। ए जो बलवान शब्दटी को दानिएल व्यवहार कले तार ऊपर आ जो महत् कर्म तार ऊपर आज माने चिंता करिवा जेतले हमें आसुचो नूतन नियम को नूतन नियम तार एक्ट्स बा प्रेरित को विवरणी 20 पर्वर 32 पद को हमें आसुचो सेठाने हमें देखुचो जे पाउलो गोटे विदायकालीन सभा परिका सभा रे से जगार लोक मान को से आपण कोंती आह्वान करचंती बा समान को उत्साहित करचंती और से उत्साहर वाक्यटा आमान को पाइका मध्य गोटे शिक्षणीय वाक्य प्रेरित पुस्तक 20 पर्वर 32 जदि के पाइले पढ़ि दियंतु नाले मु पढुछि। एबे मु तुम मान को प्रभु को ठाई ओ ताहांको अनुग्रह वाक्य निकट समर्पण होती से तुमान को निष्ठावान करिबा ओ इच्छुक समस्त मध्य अधिकार देवा निमंते समर्थन। थैंक यू भाई। एठी हम देखुछु एबे मु तुमान को प्रभु को ठारे ताहांकर अनुग्रहर वाक्य निकट रे समर्पण करूछि। अति ब्यूटीफुल स्टेटमेंट पाउलो विदायकालीन सभा रे से कहउचंती से जगह को से छाड़ी के आछंती आ तार 17 पद आगो ऊपर को देखिबे एफएस मंडली प्राचीन मानको पाउलो को विवृद्धि तार हेडिंग ता आ 21 पद पर्वटा आरंभ होछि ता तळ को से लिखा अछि पाउलो को जेरूशलेम यात्रा अर्थात एटा गोटे फेयरवेल मीटिंग परिका समान को से जतरे छाड़ी के आछंती समान को अन्य किछु कहू नांती केते सुंदर भाव से उनको कहउचंती जे मु तुमन को प्रभु को ठारे समर्पण करछि और ताहांको अनुग्रह रो वाक्य निकट रे समर्पण करछि से तुमन को निष्ठावान करिवा निमंते पवित्रकृत समस्त को मध्य रे अधिकार देबा निमंते समर्थ अटंती अर्थात वाक्य होछि आमानकर बळ वाक्य पढ़िबा द्वारा माने बल पाऊ वाक्य पढ़िबा द्वारा माने ज्ञान पाऊ वाक्य पढ़िबा द्वारा ईश्वर को सानिध्यता मध्य को आसु वाक्य मध्य रे आमाने रहिबा द्वारा प्रभु आमान को तांकर गुप्त विषय जणांती एटा को आउट के भल के बुझिया पई का आमाने पुणी आउथरे से दानिएल पुस्तक को जिबा दानिएल पुस्तक रे आमाने देखुछु दानिएल को पई गोटे चुनौती आसी गोटे आह्वान आसी अरियक मल्लिका जणे राजा सेनापति से बाबिलीय विद्वान मान को बध करने निमंते तांको आदेश होइछि कारण कोनोसी बाबिलीय विद्वान माने
ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିପାରିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକିରି ଦାନିଏଲଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଦାନିଏଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗିଭ୍ ମି ଟାଇମ୍। ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 15 ପଦରେ। ସେ ରାଜସେନାପତି ଅରିୟକକୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ରାଜାଜ୍ଞା ଏଡ଼େ ବ୍ୟଗ୍ର କାହିଁକି? ତହିଁରେ ଅରିୟକ ଉଠି ଅଛି। ଦାନିଏଲକୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଲା। ଦାନିଏଲ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ପାଇଁକା 16ରେ ଏଥିରେ ଦାନିଏଲ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହେଲେ ଗିଭ୍ ମି ଟାଇମ୍, ଏଟା ଗୁଗଲରେ ମାରିକି ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଏ, ସେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନବାନ ଈଶ୍ୱର। ଅଗା ବଗା ଖଗା ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମତେ ସମୟ ଦରକାର। ଗୋଟେ ସମୟ ମତେ ନିରୂପଣ କରାଯାଉ, ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। I want to have access। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବଳବାନ ହବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ବଳବାନ ହବା ପାଇଁକା you need an access, ଗୋଟେ ପଥ ଦରକାର। ଏବଂ ଦାନିଏଲ ଜାଣିଥିଲେ ରାତ୍ରି କାଳଟା ହଉଛି ଠିକ ସମୟ। ସେଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା 19 ପଦରେ, ଅନନ୍ତର ରାତ୍ରି କାଳନ ଦର୍ଶନରେ ସେ ନିଗୁଡ ବିଷୟ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ରାତ୍ରି ହଉଛି ଶୋଇବା ପାଇଁକା, କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲଙ୍କର ଏଟା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିମେଟ ରିଲେସନସିପ ରଖିବାର ସମୟ। ଗୋଟେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ବା ନିଜର ଅତି ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟ ରଖୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁକା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ 18 ପଦରେ, ଏଇ ନିଗୁଡ ବିଷୟରେ ସର୍ବସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ ହନାନୀୟ, ମିଶାଏଲ, ଅଶ୍ୱରୀକୁ ସେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଲେ। ଅନନ୍ତ ରାତ୍ରିକାଳ ଦର୍ଶନରେ ସେ ନିଗୁଡ ବିଷୟ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନିଗୁଡ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଠି ଏଲି ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସାମୁଏଲ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଘର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରିବ, ରୁମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରଭୁ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି, ସେଇଟା ସେ ଏଲିଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେନି, କାରଣ ଏଲିଙ୍କର ଆକ୍ସେସ ନଥିଲା, ଏଲିଙ୍କର ଆଉ ଇଣ୍ଟିମେସି ନଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଗୋଟେ ସାନ ପିଲା, ବାଳକ, ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କଲେ ସେ ନିଗୁଡ ବିଷୟ ଜଣେଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇଲେ ରାତ୍ରି କାଳରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ପଦ, ସେ ଦାନିଏଲ 2 ପର୍ବର 14 ପଦରେ, ସେତେବେଳେ ଅରିୟକ ନାମକ ଯୋଉ ରାଜସେନାପତି ବାବିଦେୟ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଦାନିଏଲ ବିବେଚନାରେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ୱାର୍ଡ। ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଫଳିତ ହବା ପାଇଁ, ଦେଖାଯିବା ପାଇଁକା ସମୟ ଲାଗେ। ଯାହାକୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ତୁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିପକ୍ୱ ହେଇନାହ। ଏ ଯୋଉ 14 ପଦଟି ଦାନିଏଲ 2 ପର୍ବର 14 ପଦ, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ବା ଏନଏଲଟି, ଏଟା ବୋଧେ ଏନଏଲଟି ବୋଧେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍, Daniel handled the situation with wisdom and discretion। ଆମମାନଙ୍କର ପରିପକ୍ୱତା ନିର୍ଭର କରେ ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରୁଛୁ। The wisdom and discretion that is growing within us make us, give us the ability, make us perfect to handle any situation।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମଝି ଯାଉ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପଥ ପାଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥୋପକଥନ କରିବା ପାଇଁ। We have an access, ଆମେ ପଥ ପାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ସେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜଣାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ 3 ପର୍ବର 1 ପଦ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ ତାର 3 ପର୍ବର 1 ପଦ। ଏ ଭାଇ ମାନେ, ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ମନା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କରନ୍ଥୀରୁ ଆସିଲା ପରେ এই ଚିଠିଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଚିଠି ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଧାରଣ ଶକ୍ତି, କାପାସିଟି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କାପାସିଟି ବଢି ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର କାପାସିଟି ବୟସ ବଢିବା ସାଙ୍ଗରେ ବଢେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଧାରଣ ଶକ୍ତି, ବୁଝିବା ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ବଢେ। ଯେପରି ଦାନିଏଲ କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ବଳବାନ ହେବେ, ମହତ କର୍ମ ସବୁ କରିବେ। ଏଠି ଆମେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଲେଖୁନଥିବେ, ଦୁଃଖରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ 3 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଏ ଭାଇ ମାନେ, ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା ପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କହିଲା ପରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗାଲାତୀୟରେ ସେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି 4 ପର୍ବର 1 ପଦ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଅଛି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାବାଳକ ଥାଏ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ହେଁ ମୋର ଯାହା କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ମୋ ପୁଅ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାବାଳକ ଅଛି, ସାନ ପିଲା ଅଛି, ସେ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ କଣ ହଉଛି? କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାସ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଆମର ଗ୍ରେଡେସନ, ଆମର ସ୍ତର ହଉଛି ଗୋଟେ ଦାସର ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନେକ ବିଷୟ କହିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମାନେ ପରିପକ୍ୱତା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଲାତୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାବାଳକ ଥାଏ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର କର୍ତ୍ତା ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାସ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆଉଥରେ ସେଇ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀକୁ ଯିବା। ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା 2 ପର୍ବର 6 ପଦ ପାଖରୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ 2 ପର୍ବ 6 ପଦରୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତଥାପି ଆମେ ପରିପକ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁ। ଅର୍ଥାତ୍ 3 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିପାରିଲିନି, ଆତ୍ମିକ ମନା ଲୋକ ସେଠି ନଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ 2 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପରିପକ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏ ଯୁଗର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଏହି ଯୁଗର ନଷ୍ଟକଳ୍ପ ନେତା ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ନିଗୁଢ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଅଛୁ। ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପୂର୍ବେ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ସେଟା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଠି ହନନୀୟ ଥିଲେ, ମିଶାଏଲ ଥିଲେ, ଅସରୀୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଘୁଷୁଡି ଆଗରେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର 7 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମାନେ ମୁକ୍ତାକୁ ଘୁଷୁଡି ଆଗରେ ପକାଉନି, ସେ ତାକୁ ଦଳି ଦେଇକି ତମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଯୋଉମାନେ ପରିପକ୍ୱ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଗୁଢ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ
କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅପରିପକ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିସିଆନ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ କ୍ରିୟା ମଣ୍ଡଳୀରେ କେଭା ବୋଲିକା ଜଣେ ମହାଯାଜକ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର 7ଟା ପୁଅ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ 7ଟି ପୁଅ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମିରାକଲ ଗୁଡାକ କରିବେ, ମହତ କାମ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏଟା ଜ୍ଞାନର କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏଠି ସେ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାକୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରେରିତ 19 ପର୍ବର 11ରୁ 20। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା କହିଲା, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣେ, ମୁଁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଜାଣେ, ବଟ୍ ହୁ ଆର୍ ୟୁ, ତମାନେ କିଏ? I don't know you। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜଗତରେ ଶୈତାନ ବି ଜାଣିଛି କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, କିଏ ଜ୍ଞାନବାନ, କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଇଣ୍ଟିମେସି ଅଛି, କାହାର ଆକ୍ସେସ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ବଳବାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯେ ହଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନ କଲା ପରିକା ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣେ, କେହି ଲୋକ କହୁନି, ସେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା କହୁଛି Jesus I know, Paul I know, but who are you? ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣେ, ପାଉଲଙ୍କୁ ଜାଣେ, ତମାନେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆସେ। ବଳବାନ ହବା ପାଇଁକା କଣ ଦରକାର, କାହିଁକି ଦରକାର? ଭାରତୀୟ ସୋଲଜର ମାନେ ବଳବାନ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ କାହିଁ ଦିଆହଉଛି? ବିପଦ ଦିନ ପାଇଁ। ଯେ ବିପଦ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୁଏ, କଣ ପାଇଁ ତାକୁ କଣ ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ତାର ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଭଳି ତାର ସ୍ଥିତି, ଗୋଟେ ନଗରୀ ଯାହାର ବାଡ଼ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନଗରୀ ଯାହାର ପାଚିରି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ପାଚିରି ନାହିଁ ମାନେ ସେ ଯେକୌଣସି ପାପ କରିପାରିବ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ ତା ଜୀବନକୁ ପଶି ଆସିପାରିବ, ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ହିତୋପଦେଶ 24:10 ଲେଖା ହଉଛି, ବିପଦ ଦିନରେ ତୁମେ ଯେବେ ସାହସହୀନ ହେବ, ତେବେ ତୁମର ଶକ୍ତି ଅଳ୍ପ। ସେଇଠି ହଉଛି ଟେଷ୍ଟ। ବିପଦ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନରେ ଯେ ସାହସହୀନ ହବ, ତାକୁ ଇଂରେଜୀରେ ଲେଖା ହଉଛି if you faint in the days of adversity। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତମେ ଯଦି ଶକ୍ତିହୀନ ହବ, ଫେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯିବ, your strength is small, ସେଇଠି ମପା ଯାଏ। କାହାର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ କେତେ ସେ ବଳବାନ, ସେଠି ମପା ଯାଏ। ଆଉ ସେଠି ସେ ଜଣା ପଡେ ଯେ ତାର ଜୀବନରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆମମାନେ କେମିତି ବଳବାନ ହବା ଆଉ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁକା ଟିକେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଯେ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ସେ ବୀର ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହିତୋପଦେଶ 16:32 ଲେଖାଏ। ଆଉ ଯାହାର ନିଜର ଆତ୍ମା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରି ସେ ନଗର ଜୟୀ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ। ଯେ ଆତ୍ମା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ବାହାରୁଛି ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। କିଏ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ? ନିଜର ଆତ୍ମା ଉପରେ କିଏ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିପାରିବ? ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହବ। ଆମମାନଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପେଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅବନତି ହବ, କ୍ଷତି ହବ। ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ଦେଖାଯିବ। ଶେଷକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। lack of self control। ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଫ୍ରୁଟ ଅଫ ଦ ସ୍ପିରିଟ ର ସଭା ଶେଷରେ ଅଛି, ଆତ୍ମସଂଯମ। ଏଇ ଆତ୍ମସଂଯମ ବା ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଆମର ନିଜର ଶକ୍ତିରୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ
ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଫେସରୁ ସେ ଯୋଉ ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭାରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ନ ପଢେ, ଯେ ବାକ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ ନ କରେ, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଆସିବ କେମିତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ତୁମେ ଶୁଣି ଅଛ ସେଇ ସବୁ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନ ପକେଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ଶୁଣି ନାହୁଁ, ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ନାହୁଁ, ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ମେଡିଟେସନ କରିନାହୁଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଭିତରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁକା, ମନ ପକେଇବା ପାଇଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? କାରଣ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁଖ କଥା କହେ। ଯଦି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରିଛୁ, ତାକୁ ଆଉଁସିକିରି ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ଆଣିକିରି ସୋଫା ଉପରେ ବସେଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୋଉଠି ସେ ପାଇବା? ଆମେ ଆମର ତ ପାଚିରି ନାହିଁ, ସବୁ ରକମ ଟେମ୍ପଟେସନ ପଶି ଆସୁଛି। ପାଚିରି କିଏ ଦବ? ୱାଲ ଅଫ ଫାୟାର, ରକ୍ତର ବାଡ଼। ମହାସଂହାରକ ଦୂତର ଜ୍ଞାନ ଫାନ କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ କୁହାଗଲା ଯାହା ଘର ଆଗରେ ରକ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦବୁ, ଯୋଉ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ରକ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦବୁ, ଯାହାର ନାହିଁ ତାକୁ ମାରିଦବୁ, ତାର ବଡ ପୁଅକୁ ମାରିଦବୁ। ଯଦି ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ ରକ୍ତର ବାଡ଼ ନାହିଁ, ପାଚିରି ନାହିଁ, ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦ ଆସିପାରେ, ଆଉ ସେ ବିପଦରେ ହୁଏତ ଆମେ ତିଷ୍ଠି ନ ପା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ ବା ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମକୁ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପବିତ୍ରତାର ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏବେ ତାର 12 ପର୍ବ 10-11 ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ରତାର ସହଭାଗୀ ହଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦଜନକ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖଜନକ ହୁଏ। ତଥାପି ଯୋଉମାନେ ତଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତାହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମେ ଦାନିଏଲରେ ଦେଖିଲୁ, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ବଳବାନ ହେବେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ବଳବାନ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରୋସିଜିଅର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ। ଏ ଶାସନଟା ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୋର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଶେଷରେ ଶାନ୍ତିର ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଧାର୍ମିକତା ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। We are trained into godliness through self-discipline. ଆମର ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଜେନେରାଲ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନେଇ ଯେ ସାମରିକ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିବା ଗୋଟେ ଚାକିରି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ସୁଶିକ୍ଷିତ କରାଯାଏ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଦେଶର ସେମାନେ ଜଗା ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ସେମିତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ବଳବାନ ହେବେ। ବଳବାନ ସେମିତି ଗୋଟେ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ହେଇଯିବନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଭିତରେ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉଛି କଣ? ରିନ୍ୟୁ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଡେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ନୂତନୀକରଣ କରିବା କଥା। ଗତକାଲି ଯାହା ଥିଲେ ଆଜି ସେୟା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆହୁରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବଳରେ ସେ ବଳିଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ନିଜକୁ ସଂଯମ ଶିଖିବା କଥା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବା, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବା, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବା, ତାହାଙ୍କର ସହିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବା। ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ହେତୁ ଆମମାନେ ବଳବାନ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ବିନୋ ଭାଇଙ୍କୁ ବାଛି